म उज्जय प्रधान हेर्दै हुनुहुन्छ टेक प्यानल र आज हामीहरू छौँ नाडाको अन्तिम दिनमा र फ्लाइङ ट्याक्सीको भित्र चाहिँ यस्तो छ हेर्नुस् बाहिरको भिडभाड पनि देखिहाल्नुभयो र आज हामीहरू जान्ने छौँ नाडाको अन्तिम दिनमा के कस्तो माहौल छ कतिवटा बुकिङ लिए र डेलिभरी तपाईहरुको गाडीहरुको कहिले हुन्छ यी सबै कुराहरु हामीहरू जान्ने छौँ हेर्दै रहनुहोस् टेक प्यानल Sahil ji, how are you? All good, how are you? All good. Antim din Nada ko. Yes. Tapaihharu Naima ma pani hunuhuन्थ्यो. Yes. The major differences, what do you think, in Naima and Nada, except for the fact of the letters playing with one another? No. I think for us, we didn't take it as a different thing. For us, it was more of like, हामीले एउटा कुनै अटो शो चाहिँ 15 दिन लामो भयो नाइमा 6 दिन भयो त्यसको ग्याप भएर 7-8 दिन ग्याप भएछ नाडा आयो so for us it was more of like auto shows duita auto show with the launching 2 new products rather than any specific gap. Do you think that A2 हैन जुन चाहिँ तपाईले नाडामा लक्षित गरेर लन्च गर्नु भएको छ यसले नेपाली मार्केटलाई त्यो ब्र्याकेटमा एकदमै it's going to be the one product that is going to surpass all of the others? So Atto 2 is our seventh product in our lineup, and Atto 2 for us is a starting level, entry level SUV, and of course we have tried our best to provide a good price to our customers, and also the fact that now BYD we are entering third year of the passenger vehicle market, and duita kura cha the market is penetration around 80-90% मा कुनै भर्समा छ भने मार्केट कति ठाउँमा मार्केट सैचुरेट कन्सुलेट भइसकेको छ but we are really hopeful from Atto 2 म भन्छु कतिवटा बुकिङ भयो सर Atto 2 को I am not sure कतिवटा बुकिङ भयो but then what I have been told as we are on a verge to surpass the Naima bookings overall. So was Nada better than Naima with this reading? No, it was not about Nada and Naima, but then both Naima and Nada was really good for us. Okay. So when are we going to be able to deliver this? किनकि नाकामा त अब बाटो खत्म भनेर भइरहेछ. What I have been updated as of today is के positive hopes आएको छ. But now it's not, I cannot say okay यो दिन त्यो दिन किनभने it all depends on the weather actually, which is not in anyone's control. But then positive news आइरहेछ र हाम्रो साइडबाट हामीले त्यो डेलिभरीको लागि एक्स्ट्रा एफर्ट पनि लगाइरहेको छौँ. दशैंको नवमीको दिन चाहिँ धेरै जनाले Atto 2 र Atto 1 चुजा गर्न पाउनै पर्छ सी लाइन पनि पाउनै पर्छ सबै. As a matter of fact हाम्रो Atto 3 पनि पाउनै पर्छ. Thank you so much, Sahil. Always a pleasure. Hi, Sharisa. Ke sa? Hi, Jay. All good. How are you? I'm good, yeah. Build your dreams. Did you build your dream with BYD? Yes. In fact, I just booked my Sea Lion. Sea Lion, wow. Yes, so I'm getting the Sea Lion. Bonus review को लागि एकजना व्यक्ति ठ्याक्क पाए जस्तो लाग्यो है. So के लोभ्यायो तपाईलाई Sea Lion ले? What got you attracted towards Sea Lion? So Sea Lion चाहिँ मैले हामी चाइनाको BYD हेडक्वार्टर्स पनि हामीले भिजिट गरेको थियौ र त्यहाँ जाँदाखेरि नै मैले चाहिँ Sea Lion हेरेको थिएँ way before it came to Nepal. So I really liked the looks of the Sea Lion, the premiumness. It speaks of elegance जस्तो लाग्छ मलाई, and also the technology. It's like really futuristic. नाइमामा पनि आउनु भएको थियो तपाई. नाडामा पनि आउनु भयो. हैन मजाले मुस्कुराइ पनि दिनुभयो हैन. सो नाइमा और नाडा BYD त दुबईमा थियो हेर्नु. कुन चाहिँ स्टलमा BYD सँग आएर एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि रमाइलो लाग्यो नाइमाको बेला कि नाडाको बेला व्हाट वाज इट लाइक किनकि Sea Lion त नाइमामा पनि थियो नाडामा पनि छ. हजुर. So I think the vibe is completely different. जस्तै कि अब तपाईको नाइमामा चाहिँ I think Seagull launch भएको थियो भने नाडामा आउँदाखेरि Atto 2 launch भएको छ. सो यहाँको हिरो चाहिँ Atto 2 रहेको छ अहिले. Vibe नै अलिकति डिफरेन्ट छ. I think crowd पनि अलि डिफरेन्ट छ र मलाई इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के लागेको छ भन्दाखेरि नाइमा नाडा जे भए पनि it's about promoting automobile industry as a whole र हामीले I think मैले सुनेको पनि थिए that नाइमा र नाडाको चाहिँ के हो core difference भन्दाखेरि नाइमामा चाहिँ हामीले it's just automobile focus भने नाडा is more about हाम्रो the whole ecosystem building हो नि. That's I think दुबईलाई प्रमोट गर्नुपर्छ. It's about taking the automobile industry further जस्तो लाग्छ. So I'm here to support you. Sorry, it's a pleasure always. Thank you so much. Same here, Jay. Nirmal sir, how are you? Ekdam fine. Welcome to Tata Motors Portland. Thank you, sir. Yeah.
हाम्रा सेल्सले पनि भनिराख्नु भएको छ कस्टमर्सलाई सेलिब्रेटिङ 100+ कस्टमर्स भनेर 1000+. ए सरी 1000+ स्लिप अफ टङ भएछ होइन सो 1000+मा चाहिँ सर अहिलेसम्मको पन्चको अनुभव कस्तो रह्यो त पन्चको अनुभव एकदम राम्रो छ है ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो लास्ट नाडामा हामीले लन्च गरेका थियौँ होइन कस्टमरहरूले एकदमै रुचाउनु भएको छ है 40 lakhs 38 to 40 lakhs को सेगमेन्टमा चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल गाडी के नेपालको लागि ग्राउन्ड क्लियरेन्सको हिसाबले फिचर्सको हिसाबले होइन अनि बडी सेप नेपाललाई एकदम मनपर्ने बक्सी एसयुभी सेपमा छ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स छ मार्केटमा त्यसकै हिसाबले नै हामीले होइन छोटो समयमा 1000+ गाडी क्रस गरिरहेका छौँ बाटोमा पनि धेरै देख्नुहुन्छ होला होइन त्यो अनुसारले टेरेनको हिसाबले नेपालको हिसाबले पनि एकदम सुहाउँदो गाडी छ कस्टमर्स आर लभिङ इट So do you think consumers are that wise and they have time to think all about it? What do you think? Your experience? And हाम्रो एक्सपिरियन्समा यस्तो छ EV कस्टमर्स आर भेरी अवेर के यस्तो कुरामा होला त्यसमा 10-15% को अवेरनेस लेभल चाहिँ भर्खर कम होला भनौँ अथवा उहाँहरूलाई त्यति अवेर नहोला तर मोस्ट अफ द कस्टमर आर वेल अवेर अबाउट द टेक्नोलोजी होइन किन भन्दा सबै अर्ली एडाप्टर्स जस्तो हो नि त हाम्रोमा त अनि जो इभीमा गइराख्नु भएको छ उहाँहरूले कम्प्लिटली बुझेर कतिपय सिचुएसनमा त हाम्रो सेल्स अफिसरलाई नै उहाँहरूले बुझाइदिनुहुन्छ क्या होइन यस्तो हो यो यस्तो हो अनि त्यति स्टडी गरेर आएर लिनुहुन्छ कि सर अब तपाईँको पछाडि नामीको छ हजुर स्टल यतापट्टि हाम्रो 802 जुन हालसालै रिलिज भएको छ लन्च भएको छ यसैको क्याटेगोरीमा आएर कता न कतै कम्पिट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू उहाँहरूसँगको कम्पिटिङ एडभान्टेज चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ टाटालाई के लाग्छ तपाईले पनि स्टडी गर्नुभयो होला भेहिकल होइन कम्पिटेटिभ यस्तो छ कि सबैको आफ्नो कस्टमर बेस हुन्छ उहाँहरूले गाडी ल्याउनु भएको छ उहाँहरूले पनि बेच्नुहुन्छ हामीले पनि बेच्छौँ होइन हाम्रो कोर कम्पिटेन्सी चाहिँ के हो भन्दा एक त गाडीको हाम्रो सर्भिस ब्याकअप इन्फ्रास्ट्रक्चर कतिको लगाव हाम्रो सर्भिसको प्रम्प्टनेसदेखि लिएर सबै कुरा त्यो एउटा प्याकेज भइहाल्यो अर्को गाडीको पर्फर्मेन्सहरूको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने पनि धेरै फरक छैन क्या गाडीहरूमा होइन धेरै फरक छैन र कति फिचर टु फिचर हेर्दा कतिपय हाम्रो राम्रो होला कतिपय उहाँहरूको राम्रो होला तर होल प्याकेजमा हेर्दा चाहिँ टाटा मोटर्सको इभी इकोसिस्टमको हिसाबले चाहिँ सबभन्दा राम्रो डिल चाहिँ टाटा मोटर्सै हुन्छ भन्ने चाहिँ सर ह्यारियर कहिले आउँदैछ ह्यारियरको अहिले इभी अहिले स्योर भइसकेको छैन हाम्रो होइन हामी टाटा मोटर्ससँग कुरा त्यो दसैँलाई लक्षित गरेर ल्याउनुहुन्छ कि दसैँलाई त अलिकति नभ्याउला होइन तर हामी कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ दसैँलाई नभ्याउला तर कोसिस चाहिँ हामी गरिरहेछौँ पछाडि त्यसको गर्नुपर्ने कामहरूदेखि लिएर सबै कुरा हामी गरिरहेछौँ अहिले इन्डियामा पनि उहाँहरूको अलिकति डिमान्ड धेरै राम्रो छ त्यो अनुसारले प्रोडक्सन टाइम्सहरू 30 weeks 40 weeks को डेलिभरी टाइमहरू उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ प्लस हामीलाई दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै उहाँहरूले स्योर भएपछि मात्र इन्टरनेसनलमा लन्च गर्नुहुन्छ क्या त्यो भएर पनि टाइम लाग्छ सर S5 भनेरै ल्याउनुहुन्छ कि अब चाहिँ ह्यारियर भनेर ल्याउनुहुन्छ त्यो पनि अझै लिग्यालिटिज हामी हेरेर छौँ धेरै स्योर छैन त्यही भएर हामीले यहाँ सोचेको वी क्यान टक मच अबाउट थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सर करुण जी हाउ आर यु आई एम गुड सो मैले तपाईँको सोसियल मिडियामा पोस्टहरू देखिरहेको बेला जब यो स्टल बन्दै थियो यो ई भन्ने एकदमै ठुलो झम्झकाउँदो तपाईँहरूको छातीमा बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ होइन आज म ई भिटारा देख्दिनँ ग्रान्ड भिटारा देख्दैछु वेज द कार वेल आज चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेका छौँ वी बट द ग्रान्ड वान आउट ओके 5 days अफ नाडा राम्रो हाइप बट इट्स अ बिजनेस डे टुडे इटसेल्फ सो लेट्स ह्याभ अ कार द्याट वी क्यान एक्चुअली सेल अहिले किनभने ई भिटारा त इट वाज जस्ट अ डिस्प्ले मोडल सो आई थिङ्क द मेन क्राउड आउने दिनमा we showcased this car, we made a big announcement out of it. Now it's time to sell. So what do we know about e-Vitara now after 4-5 days of NADA, you know, after showcasing it to the media first and then to the public, the Prime Minister coming and getting the, you know, the cloth out. So what can we disclose now about the e-Vitara, about the price, about when it's going to be available? What can we give it to the public now? Nothing much, as what you have said. We don't have the price and the delivery date. Well, delivery date is somewhere around the Saintia. That's for sure. Okay. And the price is going to come very soon. Well, customer loved it. Is it going to get relaunched again? Relaunched as in a proper launch? Yeah. It will have a proper big bang launch. That is the trend nowadays if you see with all the EV cars. We'll also have a similar something like that. We'll make a big announcement out of it. NADA चाहिँ कस्तो रह्यो तपाईहरुको? I won't say we are disappointed. We are happy because there was a good crowd. We could showcase our product properly. Yes, there was good bookings as well. पहिला जस्तो like 5 years, 6 years back जो हाम्रो legacy चल्ला त्यो टाइममा जस्तो बुकिङ त obviously छैन because the market has shifted. We don't have the product to go with. But with the products we have, with the crowds that have come in, we are happy.
सो बुकिङको नम्बर्सहरू दिँदाखेरि That's the most closely guarded secret. Even you might get the Coke's formula out, but you won't get the bookings number out. Thank you. Thank you. Okay, Sudeep, how are you? I'm good. Yes, sir. All good, all good. So Skywell, Yes. yourself, Nada, and a lot of offers. कतिजनाले हिराको हार जित्ने भयो त? जित्ने भन्दा नि पाउने नै हो सो इन्ट्रोडक्सनमा मेरो नाम चाहिँ सुदीप अमात्य आई एम वर्किङ एज अ मार्केटिङ म्यानेजर फर जी मोटर्स र जी मोटर्सले चाहिँ स्काईवेल ब्रान्डलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ सो अहिले नाडामा चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा भेरिएन्ट गाडी हामीले प्रेजेन्ट गरेको छौँ सो स्काईवेलको चाहिँ 3टा भेरिएन्ट गाडी छ जुन चाहिँ ET5 भने चाहिँ 620 किलोमिटरको छ यो भयो सबभन्दा लङ्गेस्ट रेन्ज डिस्टेन्स दिने देन अदर टु वी हेभ अ 410 किलोमिटर र 500 किलोमिटरको चाहिँ B11 भनेर छ जुन चाहिँ अब ET5 पनि B11 भनेर नै पछि आउन लाग्छ एज फर साउथ एसियन कन्ट्रिज सो हाम्रो चाहिँ नाडा एक्सपिरियन्स भन्नाले राम्रो भइरहेको छ राम्रै आइरहेको छ बुकिङ कतिको भयो? वाज नाडा इफेक्टिभ फर यु अर नट फर स्काईवेल? अभियसली राम्रो नम्बर भन्न मिल्छ? नम्बर त नभनौँ तर कस्तो भन्दाखेरि इन्क्वायरी वी हेभ 1000 प्लस इन्क्वायरी भनौँ सो यु आर ह्याप्पी? वी आर ह्याप्पी रिगार्डिङ एज किन भन्दाखेरि चाहिँ अब एज बिङ अ प्रिमियम ब्रान्ड र हामीले चाहिँ जुन हिसाबमा इभी गाडीमा चाहिँ रियल एसयुभी भनेर हामीले पोजिसनिङ गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ मान्छेलाई फिजिकली हामीले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न पाएकोमा दे आर ह्याप्पी एन्ड दे आर अवेर अफ र यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझाउन पाएको छ स्काईवेललाई मान्छेहरूले कसरी लिएका छन् किनकि स्काईवेल म त्यति धेरै सडकमा कुदेको देख्दिनँ इज इट बिकज इट्स भेरी प्रिमियम इज इट बिकज इट्स अनअफोर्डेबल or is it because well infrastructurally हाम्रो केही पुगेको छैन कि के छ? यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि गाडीमा यस कमै कुदेको छ किन भन्दाखेरि 1 करोड 15 लाख जाने गाडी कमै छ अनि प्लस इभीमा यो सेगमेन्टको यो प्राइस लेभलको गाडी अरू कुनैको पनि छैन किन भन्दाखेरि अब प्राइस सेगमेन्टमा जुन हिसाबमा हामीले जुन हाम्रो गाडी प्रेजेन्ट भएको छ त्यो भनेको चाहिँ एक हिसाबमा ओभरअल फिचर्स वाइज देन मोटर वाइज देन एक्सटेरियर इन्टेरियर जति पनि इच एन्ड इच जुन स्पेयर पार्ट्सहरू स्पेक्सहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम डिफाइन गरेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि नि मान्छेहरू कस्टमर्सहरूको माइन्डमा चाहिँ के छ भने सिधै मान्छेहरूको प्राइस बुझ्ने बानी छ प्राइसले मात्रै डिफाइन गर्दैन गाडीको बारेमा भित्रको फिचर्स यो गाडीमा के लगेको छ कुन चाहिँ हिसाबमा चाहिँ गाडी बनेको छ ब्रान्डको हिस्ट्री के हो होइन यो ब्रान्डको ब्याकग्राउन्ड के हो कसले सपोर्ट गरेको छ त्यो सबै हामीले चाहिँ अवेर गराउँदाखेरि चाहिँ अडियन्सहरू टाइगर जो भिजिटर्स यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ इट इज वर्थ र 620 को चाहिँ मान्छेहरू आई ग्राब जाने चाहिँ 620 नै हो किनभने लङ्गेस्ट रेन्ज मेचीदेखि महाकालीसम्म मजाले पुग्न सकिन्छ है सो त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ मेन आई ग्राबिङ गाडी भएको छ कुनै गाडी थ्याङ्क यू सुदीप आई विश यू द बेस्ट म्याम थ्याङ्क यू सर हेलो म्याम सन्चै हुनुहुन्छ नाडाको अन्तिम दिन यो एउटा रमाइलो लाग्दो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीहरू जता पनि अन्तर्वार्ता गर्न गयौँ त्यहाँ हामीहरूले एकैछिनमा समय पायौँ के अब यो तपाईँको नयाँ ब्रान्ड अनि तपाईँहरू कहाँ समय लिनु पनि गाह्रो भयो एकैछिन तपाईँहरूमा धेरै चासोको विषय भइरहेको रहेछ यो गाडी अब चासोको विषय मात्र भएको हो कि यहाँ बुकिङ पनि भएको छ? सर अनेस्ट हजुरलाई मैले आज अब नाडाको अन्तिम दिन भएको कारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हुन त अब हामीले नाडामा पहिलोचोटि लन्च गरेको गाडी भए पनि कस्टमरहरूको एकदमै धेरै घुइँचो सँगसँगै हामीले यति राम्रो रेस्पोन्स पाएको छौँ कि ताकि अब हामीले पहिलो लोडमा गाडी चाहिँ हामी दिन सक्छौँ कि नै भन्ने पनि सोचेर फेरि पनि चाइनासँग कनेक्सन गर्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ धेरै राम्रो बुकिङ लिएको छौँ हामीले आज लास्ट डेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि 100% हाम्रो बुकिङ छ भन्ने हामी एकदमै धेरै हजुरहरूलाई भन्न सक्छौँ यहीँदेखि सो जिङपेङ गरेर जुन नाम ल्याउनु भएको छ नि धेरै जसोले त अब चाइनिज नाम हो भनेर ब्रान्डको नाम पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ अब यो नामसँग चाहिँ नेपाली परिवेशका नेपाली उपभोक्ताले कतिको रिलेट गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् कहिलेकाहीँ त ब्रान्डको नामसँग रिलेट नगर्दाखेरि पनि ब्रान्ड नचलेको अवस्थाहरू छ
तपाईहरुको मानीमा चाहिँ के छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर एज अ सेल्स पनि मैले पनि यो जिङपिङ भन्ने नाम चाहिँ मलाई नि प्रोनाउन्स गर्न गाह्रो भएको सुरुमा चाहिँ तर बोल्दै बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ जिङपिङ र वेबसाइटमा मैले धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि पनि अब मैले चाइनाको मात्र रिभ्यू हेरिनँ सर यसमा चाहिँ यो बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा पनि एकदमै राम्रो प्रख्यात जिङपिङ लिङ्क बक्स भनेर नामाकरण भइएको रहेछ अहिले म त अब इजी नै भएँ कस्टमरहरू जुन फलो भइरहेछ नि उहाँहरूले पनि जिङपिङ भन्दाखेरि अब जिङपिङ भइसकेको छ क्या यो चाहिँ अब जिङपिङ लिङ्क बक्स भनेको चाहिँ के हो भने सर एउटा स्पेसियस एन्ड लग्जरियस भनेर यसको नामाकरण गरिएको रहेछ जिङपिङ भन्ने चाहिँ 2004 देखि चाइनामा म्यानुफ्याक्चर भएको कम्पनी लिङ्क बक्स चाहिँ 2018 बाट चाहिँ सुरु भएको रहेछ ओके सो यो गाडीको बारे केही जान्न चाहन्छु योलाई जिङपिङ के भनेर बुझ्ने हामीले यसको जिङपिङ लिङ्क बक्स भनेर हामी जस्तै यो मान्छेहरूले धेरै जस्तो आउनु भएको छ कि ब्लुटुथ भनेर जानु भएको छ यो एउटा जस्तो एउटा पार्ट अफ जोक है सर यो चाहिँ लिङ्क बक्स हो सर लिङ्क बक्स भनेर के हो त फेरि भन्छ मान्छेहरूले यो स्पेसियस एन्ड लग्जरियस स्पेसियस भन्नु मिल्छ यो गाडीलाई अफ कोर्स सर तपाईले यति सस्तो पैसा हामीले त अब अन्तिममा भनेको पैसाकै कुरा गर्छ पैसाको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हजुरले माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 19,99,000 को गाडी आज नाडाको लास्ट डेमा चाहिँ बुकिङ गर्नुभयो भने 18,99,000 मा तपाईले आफ्नो सिट क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ है 24,99,000 को डिफरेन्स चाहिँ म तपाईलाई के भन्न सक्छु भने हामीले बेस र प्रिमियममा गाडी ल्याएका छौँ बेसको तपाईको 19.26 किलोवाट को ब्याट्री राखेका छौँ यसमा चाहिँ तपाईको 340 किलोमिटरमा चाहिँ 31.45 किलोवाट को ब्याट्री छ तर दुईटै ब्याट्रीमा चाहिँ 35 किलोवाट को मोटर लाग्छ यसमा दुईटैमा 35 किलोवाट को मोटर छ हजुर यसमा चाहिँ ओके सो अनि यसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ कति समय लाग्छ यसमा चाहिँ एसीमा तपाईले 5 देखि 6 घण्टा 16 एम्पियर को करेन्ट अब एज नर्मल इभी चढ्नेलाई थाहा नै छ यो चाहिँ लाग्छ डीसीमा चाहिँ हजुरको 30 किलोवाट र 40 किलोवाट को सपोर्ट गर्छ त्यसमा तपाईको 45 अराउन्डमा चाहिँ तपाईले मजाले 0 to 100% चार्ज कति किलोवाट को चार्जर दिनुहुन्छ तपाईले हामीले 3.3 किलोवाट को चार्जर दिन्छ मैले चाहिँ हजुर दुबईमा हजुर अनि फास्ट चार्जिङ चाहिँ कति छ फास्ट चार्जमा चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ 30 देखि 40 किलोवाट चाहिँ मजाले चार्जर लाग्छ यसमा चाहिँ ओके सो यो गाडी तपाईले अब आफ्टर सेल्सको मानेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वारेन्टी चाहिँ कति दिनुभएको छ हामीले आफ्टर सेल्स वारेन्टी तपाईको 8 इयर्स को दुईटैमा वारेन्टी दिएका छौं अनि किलोमिटरमा जानु पर्दाखेरि 2 लाख किलोमिटर दिएका छौं 2 लाख किलोमिटर हजुर अब यो गाडीमा तपाईहरुले कतिवटा बुकिङ लिनुभयो त नाडाको दौरानमा अब ठ्याक्कै यति चाहिँ भनेर म अहिले तपाईलाई भन्न सक्दिनँ मैले भने आज लास्टको नाडाको लास्ट डे भएको कारणले जुन हामीले स्किम दिएका छौं र प्लस गाडीमा एकदमै धेरै रुचाइएको जुन ताकि कम्पनीले पनि यतिको जान्छ भने एक्सपेक्ट गरेको थिएन तर हामीले त सेल्स गर्छौँ नै तर कस्टमरहरू चाहिँ आफै खोजी जिङपिङ नाडाको सबैभन्दा सस्तो गाडी कुन भन्दाखेरि जिङपिङमा आउनु भएको छ कि र उहाँहरूले 100% बुकिङ गरेर जानु भएको छ टेन्टेटिभ कुरा गर्नु पर्दाखेरि 100% सक्सेसफुल हामीले पाएका छौँ सर सो अरु हेर्दाखेरि त रमाइलो छ घुइँचो पनि राम्रै लागिरहेको छ हजुर सर हजुर यो पनि राखेका छन् एकदमै धेरै छ तपाईलाई मेरो धेरै शुभकामना थ्यांक यू सो मच सर हेलो सर नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सो जिली EX5 लिएर आउनु भएको छ हजुर सो लिएर आउने मान्छेको चाहिँ म परिचय हाम्रो दर्शकहरुलाई ओके यो जिली ग्यालेक्सी EX5 अब यु नो भेरी वेल द मोस्ट अवेटेड ब्रान्ड इन नेपाल हैन यहाँ चाहिँ LRR मोटर्सले चाहिँ इम्पोर्ट गरेको र हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको ओके सर जिली भन्ने बित्तिकै तपाईले भने जस्तै एक प्रतिष्ठित ब्रान्ड र नाडा चाहिँ कतिको फाप्यो त पहिलो प्रश्न तपाईले एकदम यो हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ नर्मली सबै ब्रान्डको लागि दिस इज द राइट प्लेटफर्म हैन स्पेशली जन हामीले चाहिँ लन्च नै यहाँबाट गर्यौं यो 1 पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट जहाँ चाहिँ यो नाडा अटो सो पनि भयो र यो नेपालको जुन फेस्टिभ सिजन छ नि त्यसको पूर्व सन्ध्यामा हुन्छ म्याक्सिमम अल ओभर नेपालबाट यहाँ मान्छेहरू आउनुहुन्छ डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू सोकेस हुन्छ हेर्ने मौका पाउनुहुन्छ हैन इभ्यालुएट गर्ने मौका पाउनुहुन्छ हैन त्यही भएर हामीले यो राइट प्लेटफर्म चाहिँ यही नै चुज गर्यौं हैन यहाँ चाहिँ जस्ट मोर देन 1 लाखले भिजिट गर्नुभएको छ र हामीले राम्रो रेस्पोन्स पाएको छौँ बुकिङहरू राम्रो गरेको छ बुकिङ कति लिनुभयो खुलाउनु मिल्छ मिल्दैन के छ तपाईहरुको अनि जस्ट बुकिङ कन्टिन्यू भइरहेछ आज लास्ट डे हेरेर हामी फाइनल डेलिभरी चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ सर डेलिभरी हामी दशैं अगाडि नै सुरु गरिहाल्छौँ दशैं अगाडि सुरु इमिडिएटली अब सुरु गर्छौँ सर नाइमामा गएको थिएँ म हजुर झन्डै यस्तै गाडी देखेँ के हजुर अगाडिको प्रतीक अर्को हैन तपाईको हेडलाइट उस्तै डिजाइन उस्तै एउटा मलेसियन ब्रान्ड अर्को चाइनिज ब्रान्ड अब यसलाई मान्छेले एउटा साधारण उपभोक्ताले के भनेर मान्ने के भनेर लिने तपाईहरुले यसलाई कसरी क्ल्यारिफाई गर्नुहुन्छ अनि यसमा त अब ब्रान्डसँग एसोसिएट हो हैन अब अरु कसैले कुनै ब्रान्डमा सेम लुक आउन त्यो चाहिँ अलग कुरा हो तर हामी चाहिँ एज अ जिली ब्रान्ड
चाहिँ जुन चाहिँ यो ओरिजिनल प्रोडक्ट जुन चाहिँ जिली ग्यालेक्सी एक्सप्याक्ट जो चाहिँ इन्टरनेसनली मार्केटमा अलरेडी चाहिँ सक्सेसफुल ब्रान्ड एन्ड प्रोडक्ट भइसकेको छ। हामीले चाहिँ एज अ जिली EX5 एज अ ब्रान्ड एन्ड प्रोडक्ट नेपालमा ल्याएको। यसको बेग्लै चाम छ होइन, कस्टमरहरू यही ब्रान्ड खोजेर अब यही अटो सोमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अब कम्पिटेटिभ राम्रो प्रोडक्टको तुलनामा हामीलाई यहाँ चाहिँ जिली ग्यालेक्सी EX5 कहाँ छ, स्टल कहाँ छ भने खोज्दै आउनुभएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ जिली ग्यालेक्सी EX5 भनेर चाहिँ हामी यहाँ प्रेजेन्ट छौँ। सर यो गाडीको बारे केही सोध्न चाहेँ मैले तपाईँलाई, यसको मोटर क्यापेसिटी कति छ? यसको 160 किलोवाट मोटर क्यापेसिटी, ब्याट्री चाहिँ 60.22 हो। दुईवटा भ्यारिएन्टमा छ, प्रो र म्याक्स। दुईटैको मोटर र ब्याट्री क्यापेसिटी सिमिलर हो। अनि रेन्ज कति दिन्छ सर? रेन्ज चाहिँ हाम्रो प्रोको 430 छ अनि म्याक्सको चाहिँ 425 छ। कति टाइम लाग्छ सर? 30 to 80% चाहिँ विदिन 20 मिनटमा हुन्छ। विदिन 20 मिनट। कति किलोवाटको चार्जर? हजुर कति किलोवाट चार्जर भन्नुभयो? कति किलोवाटको म्याक्सिमम क्यापेसिटी लिने कति हो यो गाडी? म्याक्सिमम चाहिँ यसको 16 अबभ नै हुन्छ। अनि घरमा होम चार्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले कति किलोवाटको चार्जर हामीले 7.7 किलोवाटको चाहिँ हामी फ्रीमा चाहिँ स्पेयर टायर चाहिँ छैन। तर त्यसको लागि चाहिँ जस्तो हामीले त्यहाँ एउटा चाहिँ केमिकल दिन्छौँ। बाइ द वे कुनै टायरको इस्यु भयो अथवा पम्चर भयो भने तपाईँले त्यो केमिकल हाल्न सक्नुहुन्छ र नियरेस्ट तपाईँले चाहिँ चार्जिङ मेन्टेनेन्स गर्ने ठाउँमा गएर आफ्नो चाहिँ रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कुनै इस्यु छैन। ब्याट्री टाइप के हुन्छ? हजुर यो मेन चाहिँ यही हो। अब अहिलेसम्मको लेटेस्ट ब्याट्री टेक्नोलोजी सर्ट ब्लेड ब्याट्री होइन। आई थिङ्क यु नो भेरी वेल होइन, सबै मेरो पब्लिकहरूलाई पनि धेरै नै अवेर हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको लेटेस्ट ब्याट्री टेक्नोलोजी सर्ट ब्लेड ब्याट्री होइन, जसको चाहिँ चार्जिङ साइकल चार्जिङ डिस्चार्जिङ साइकल नै आई थिङ्क वान अफ द हाइएस्ट हो 3500 होइन। अनि द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु 10 लाख किलोमिटर। अब इन्टरनेसनली पर डे मान्छेको युसेजको प्र्याक्टिसको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने जिली आफैले पनि क्लेम गरेको छ 50 इयर्सको चाहिँ यसको चाहिँ लाइफ छ भन्ने कुरा होइन। त्यसैको आधारमा हामीले पनि कम्पनी थ्रुबाट चाहिँ 8 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी दिएको छ। अनि यसको प्राइस कति राख्नु भएको छ मूल्य? प्राइस चाहिँ हामीले स्पेसली नाडा अटो सो र यो दसैँ तिहारको पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ हामीले चाहिँ जिली ग्यालेक्सी EX5 प्रोको चाहिँ 54,99,000 र जिली ग्यालेक्सी EX5 म्याक्सको चाहिँ 64,99,000 प्लस हामीले एडिसनल 1 इयरको फ्री इन्सुरेन्स कम्प्रिहेन्सिभ इन्सुरेन्स प्लस अटो प्लस अनि तपाईँको 1 इयरको रोड ट्याक्स तपाईँको फ्री इम्बोस नम्बर प्लेट सँगसँगै हामीले 2 वर्षभित्र 6 टाइम फ्री सर्भिसिङ र वारेन्टी 8 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी दिएको छ। ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच। आई विश यू भेरी वेल। थ्याङ्क यू भेरी मच। हेलो सन्चै हुनुहुन्छ? मुकेशजी, हजुर तपाईँहरूले फोर्टुनको टुनल्यान्ड लिएर आउनु भएको छ। पहिला टुनल्यान्ड भनेर G7 भनेर आइस भर्जनमा थियो। अब यो तपाईँको इलेक्ट्रिक प्लेटफर्ममा होइन है। नम्बर 1 मैले जानेको कुराहरू अस्ति हामीले लन्च गर्दाखेरि थाहा पाएको। अब यसको कम्पिटिटर रिडारा अनि त्यहाँबाट गएर तपाईँको म्याक्सस छ क्या अरे होइन, त्यही क्याटेगोरीमा। अब हो म्याक्सस इज अ बिट मोर हायर इन टर्म्स अफ फिचर्स एन्ड बिल्ड क्वालिटी एन्ड एभ्रिथिङ। कुनै पनि भेहिकल अब यदि यी प्लेटफर्ममा छैन भने यसले कसरी रिडारासँग कम्पिट गर्छ वा गर्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? अभियसली अब के छ कि अब इभीमै भइसकेको छ। अब संसारै इभीमै जाने, गो ग्रिन मेक्स कन्ट्री क्लिन भन्ने एउटा आफ्नो पनि छ। अब हामी युवाहरूले नै हो अब कन्ट्रीलाई कसरी क्लिन बनाउने, सो क्लिन बनाउनलाई अब आइसी इन्जिनबाट सिफ्ट हुनु पऱ्यो, स्विच हुनु पऱ्यो हो। अब रिडारासँग तपाईँ कुरा गर्नुभयो कम्पिट कसरी गर्ने भन्दाखेरि रिडारा अभियसली एउटा कम्पनीको कुरा पनि भयो र कुन कम्पनीले जस्तै फोटोन आफैमा लार्जेस्ट कमर्सियल भेहिकल इन चाइना छ, त्यसमा पनि इभीमा तपाईँको 20 वर्षदेखि उसले आफ्नो इतिहास बनाएको छ उत्पादनमा, जुन कि अरू कम्पनीहरूले त्यस्तो हिस्ट्री अहिले गेन गर्नु भएको छैन। र त्यसमा पनि हामी यसमा तपाईँको क्याटलको ब्याट्री युज गर्छौँ, जुन तपाईँको एउटा क्याटल ग्लोबली म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा 1 नम्बरमा पर्छ। ग्लोबली नै ट्रस्टेड एउटा CATL हो। CATL ब्याट्रीको तपाईँको सुरुको कस्टिङ पनि हाई पर्छ भने यसको बिल्ड क्वालिटीदेखि लिएर यसको रेन्जहरू जुन हुन्छ, तपाईँको ड्युरेबिलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो एकदम राम्रो पाउनुहुन्छ यसमा। यसलाई चार्ज हुनलाई कति टाइम लाग्छ? अब तपाईँको AC चार्ज र DC चार्ज भनेर आउँछ। एसीले तपाईँको अब 6-7 घन्टा लाग्छ, DC डाइरेक्ट करेन्टबाट गर्नुहुन्छ, फास्ट चार्जिङले तपाईँको 1 घन्टा। AC चार्ज भनेर तपाईँले कति किलोवाटको चार्जर दिनु? अब त्यसको हामी 7 किलोवाटको दिइरहेको छौँ। अब फास्ट चार्जिङको त हाम्रो नेटवर्क अब नेपाल म्याक्सिमम क्यापेसिटी लिन सक्ने कति छ फास्ट चार्जिङमा? यसको चाहिँ तपाईँको 88 किलोवाटको भने 88 मिनट लाग्ने हो। ठ्याक्कै तपाईँको
फुल चार्ज हुन्छ होइन कति किलोवाटसम्मको चार्जर चाहिँ यसले लिन्छ यसले तपाईँको त अब नर्मली हाम्रो नेपालमा 40 किलोवाटसम्मको गन छ त्यतिसम्मको छ अब त्योभन्दा हामी अब टेस्ट गर्छौँ त्यसपछि हामी गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच ओके जिग्मे हाउ आर यु आज त मैले तपाईँको नाम भनेर पनि सोध्नु परेन मेरै मित्र हुनुहुन्छ यहाँ सो तपाईँले बच्चाहरू लिएर आउनु भएको छैन तपाईँको स्कुलको हजुर कति उमेर कति हो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ लाइक 16-17 इयर्सको 16-17 इयर्स ओल्डलाई नाडा लिएर आउनुको औचित्य के हो खासमा So basically we wanted our students to know about automobile industry, especially अहिले जुन electric vehicles-हरुको जुन नेपालमा market boom भइरहेको छ. So we really wanted them to research about how it's going to be हैन अहिले कस्तो छ electric vehicles-हरुको market अनि त्यसबाहेक long term future कस्तो हुन सक्छ हैन अनि what might be the reason that people are opting to electric vehicles. So majorly जुन एउटा go green खालको एउटा pretty much Nepal as a country electric vehicle throughबाट गइरहेको छ त्यही सम्बन्धीमा चाहिँ रिसर्च गर्न बुझ्नको लागि नै हो. सो स्टुडेन्ट्सहरु कतिजना लिएर आउनु भयो तपाईले? सो बेसिकली आजको लागि चाहिँ हामीले हस्टेल स्टुडेन्ट्स 22 जना हस्टेल स्टुडेन्ट्स 22 कतिको अर्गनाइज गर्न र जुन स्टुडेन्टहरुलाई सबै ठाउँमा लान तपाईलाई सजिलो फिल भएको छ कस्तो छ नाडा? I think infrastructure wise, organization wise pretty fine I would say. एउटा चाहिँ because एउटा जे भए पनि एउटा safe environment नै create भएको छ हैन. So there is also a department अब अटोको डिपार्टमेन्ट छुट्टै छ ब्याट्रीको डिपार्टमेन्ट छुट्टै छ and it's pretty much visible यताबाट हेर्यो भने सबै थाहा हुन्छ. So it's not that hard. So but I want students to again go around on their own हैन not like एउटै ठाउँमा बस्छ भन्ने त हुँदैन. सो हामीले हेर्ने भन्दाखेरि पनि उनीहरुलाई छोड्दिने अनि सो दे ह्याभ टु बिकज उनीहरुको लर्निङ हो हैन हामीले कन्स्टेन्ट चाहिँ गर्न मिल्दैन. सो नाइमा पनि आउनु भएको थियो? हजुर. नाडा पनि आउनुभयो? नाइमामा पनि स्टुडेन्ट लिएर आउनु भयो? हजुर. त्यति बेलामा चाहिँ अराउन्ड 150 जना स्टुडेन्ट्स लिएर आयो. ओके सो व्हाट्स द डिफरेन्स नाइमा र नाडामा? I think for a visitor who does not care about Naima and Nada, just two of the things. As a visitor, Nada is expensive as compared to Naima. Okay. So Naima ma I guess we paid 100 rupees and here we are paying 150 for students. Is it worthwhile? We don't know yet, but I think cost-wise, students or like both of these Naima or Nada, students or cost also. Especially if you are bringing a huge number of students, other cost low because if we are trying to know about EV and we are trying to research about data, they also have to be part of it. So pretty much cost like lower हाम्रो students are learning or researchers share because they have no idea as about 17-18 वर्षको बाबु नानीहरुको त definitely they are going to be their future customers and how they take it how they are anticipating the future of EV त्यो उनीहरुले पनि बुझ्ने कुरा हुन सक्थ्यो होला. So I think in that case cost wise अझ चाहिँ concession भएको भए चाहिँ more colleges like ours would have brought जस्तो लाग्छ मलाई. So students हरु रोबोटहरुसँग नि रमाए? I don't know actually but they definitely like most of them are here for questioning. So रमाउनु भन्दा नि क्वेशन सोधिरहेको हुन सक्छ होला. But yeah, I think the helicopter is the highlight. Flying taxi, bro. It's not a helicopter. It seems like that. With helicopter has one wing, you know. So one. What do you call that thing? Wing, the one. You call it a wing, right? So this particularly it has probably four. My knowledge about Nada, to be honest, but I think. Ramai, did you check the flying taxi? Yeah, एकदमै धेरै mass थियो हैन. Otherwise, definitely students हरुलाई लाग्न रमाइलो हुन्थ्यो होला. Too much mass थियो हैन. अब अलिकति स्पेस पाएको भइदा भए चाहिँ सायद स्टुडेन्ट्स हरु जान्थ्यो होला. But just उनीहरुले चाहिँ हेर्न मात्रै पायो, ग्लान्स मात्रै पायो भने. Okay. Alright. Thank you so much, Jimmy. Good to see you, man. ओके हामीहरु नाडा 2025 मा छौं र अब यो अन्तिम दिन तपाईहरुलाई देखाइहाल्यौं दर्शाइहाल्यौं के कस्तो छ के कस्तो छैन बुकिङ कतिको भयो कतिजनाले बुकिङ खुलाउन माने कतिजनाले बुकिङ खुलाउन मानेनन् भनेर वेल तपाईहरुको डेलिभरी पनि गाडी बाइकहरुको कहिले हुन्छ भनेर हामीले जान्ने प्रयास गर्यौं के नयाँ ब्रान्ड्सहरु थिए नामहरु पनि रमाइला थिए अब यी ब्रान्ड्सहरु चाहिँ कतिको सस्टेन हुन्छ त नेपाली मार्केटमा हेर्न बाँकी नै छ आगामी दिनहरुमा पनि रमाइलो कन्टेन्ट लिएर आउने नै छौं यी सबै गाडी बाइकहरुको हेर्दै रहनुहोस् टेक पाना